Morning to everyone. Today we see about some special type of integrals, that is type 1 integral dx divided by ax square plus bx plus c, and then next second type integral dx divided by a square root of ax square plus bx plus c, and then next third type integral square root of ax square plus bx plus c into dx. First we express this ax square plus bx plus c as the sum or difference of the two square terms, that is completing the squares. ஸோ நீங்கள் இந்த ax square plus bx plus cங்கிறத sum or difference of the two square termஸாக மாற்றணும். ஸோ அப்படி மாற்றும் போது பாருங்கள் அந்த ஃபார்மேட் எப்படி இருக்குன்னா x plus alpha the whole square plus beta ஸ்கொயராக மாறும். அப்படி இல்லை அப்படின்னா உங்களுக்கு இந்த ax square plus bx plus cங்கிறது இந்த டைப்பில் மாறும். ஆர் x plus alpha the whole square minus beta ஸ்கொயராக மாறும். ஆர் பீட்டா ஸ்கொயர் மைனஸ் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஆல்ஃபா த ஹோல் ஸ்கொயர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு உங்களுக்கு மாறிக்கும். ஸோ இப்படி மாறினதுக்கப்புறம் நீங்கள் சூட்டபிள் ஃபார்முலா கீழே கொடுத்துருக்காங்க, அந்த ஃபார்முலாவை நீங்கள் அப்ளை பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். ஸோ இங்கே நீங்கள் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஆல்ஃபாவுக்கு பதிலாக அங்கே கொஷினில் உங்களுக்கு எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா ஃபார்முலாவில் எக்ஸ் மட்டும் கொடுத்துருப்பாங்க. இந்த எக்ஸ் ப்ளஸ் ஆல்ஃபாவுக்கு பதிலாக உங்களுக்கு எக்ஸ் மட்டும் கொடுத்துருப்பாங்க. இந்த பீட்டாவுக்கு பதிலாக உங்களுக்கு கொஷினில் ஏன்னு இருக்கும். ஃபஸ்ட் ஃபார்முலா பாருங்கள். ஃபஸ்ட்டு ஃபார்முலா இன்டகரல் dx divided by a square minus x square which is equal to 1 divided by 2a into log of modulus a plus x divided by a minus x plus c. சரிங்களா? and then next second formula integral dx divided by x square minus a square equal to 1 divided by 2a into log of x modulus of x minus a divided by x plus a plus c. and then next third formula integral dx divided by square root of x square minus a square equal to log of x plus square root of x square minus a square plus c. and then next fourth formula integral dx divided by square root of x square plus a square which is equal to log of x plus square root of x square plus a square plus c. and then next fifth formula integral square root of x square minus a square into dx equal to x divided by 2 into square root of x square minus a square by 2 log of x plus square root of x square plus a square plus c. and then next sixth formula integral square root of x square plus a square into dx equal to x divided by 2 square root of x square plus a square by 2 log of modulus of x plus square root of x square plus a square plus c. சரிங்களா? ஸோ இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா அந்த ஃபார்முலாவில் ஃபஸ்ட்டு ஃபார்முலா அண்ட் செகண்ட் ஃபார்முலா டினாமினேட்டில் உங்களுக்கு ஸ்கொயர் ரூட் வராது. ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் டினாமினேட்டில் இருந்துச்சு அப்படின்னா உங்களுக்கு 1 divided by 2a into log of modulus of a plus x divided by a minus x plus c. சரிங்களா? and then next x square minus a square denominatorல இருந்துச்சுன்னா உங்களுக்கு 1 divided by 2a into log of x minus a divided by x plus a plus c. ஸோ இந்த ரெண்டு ஃபார்முலாவை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க. சரிங்களா? and then next தேர்ட் அண்ட் ஃபோர்த்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இன்டெக்ரல் டிஎக்ஸ் டிவைடட் பை ஸ்கொயர் ரூட் உங்களுக்கு வரும் எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஏ ஸ்கொயர் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஏ ஸ்கொயர். சரிங்களா? ஸோ இந்த ரெண்டு ஃபார்முலாவுக்கும் நீங்கள் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணி படிச்சுக்கோங்க. அண்ட் தென் நெக்ஸ்ட் ஃபிஃப்த் அண்ட் சிக்ஸ்த்து ஃபார்முலா நியூமரேட்டரில் உங்களுக்கு இருக்கும், டினாமினேட்டரில் டேர்ம்ஸ் இருக்காது. ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஏ ஸ்கொயர் இன்டூ டிஎக்ஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் டிவைடட் பை 2 into square root of x square minus a square by 2 log of modulus of x plus square root of x square minus a square plus c. and then next sixth formula x square plus a square into dx square root which is equal to x divided by 2 square root of x square plus a square by 2 log of modulus of x plus square root of x square plus a square ப்ளஸ் சி. சரிங்களா? ஸோ இந்த ஃபார்முலாவுக்கு இந்த ஃபிஃப்த்துக்கும் சிக்ஸ்த்துக்கும் உங்களுக்கு டிஃப்ரென்ஸ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இங்கே எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஏ ஸ்கொயர் எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஏ ஸ்கொயர். ஸோ உங்களுக்கு நடுவில் மைனஸ் இருந்தால் இங்கே மைனஸ் அண்ட் தென் இங்கே உங்களுக்கு அப்படியே தான் இருக்கும். ஸோ இந்த இடத்துல எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஏ ஸ்கொயர். சரிங்களா? அண்ட் தென் நெக்ஸ்ட்டு சிக்ஸ்த்து சம் பார்த்தீங்க அப்படி சிக்ஸ்த் ஃபார்முலா பார்த்தீங்க அப்படின்னா இங்கே எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஏ ஸ்கொயர் வரும், நடுவில் உங்களுக்கு ப்ளஸ் வந்துடும்.
அண்ட் தென் இங்கே உங்களுக்கு இந்த இடத்துல வந்து உங்களுக்கு ப்ளஸ் வரும். ஸோ இது இந்த ஃபார்முலா 6 ஃபார்முலாஸும் நீங்கள் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணி ஃபஸ்ட்டு ஃபார்முலாஸ் நல்லா மெமரி பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் நீங்கள் எக்ஸசைஸ் ப்ராப்ளம்ஸ்க்கு வந்தீங்கன்னா மட்டும்தான் ஈஸியாக இருக்கும். நவ் வி கோ டு எக்ஸசைஸ் ப்ராப்ளம். Exercise 2.7 integrate the following with respect to x. First question 1 divided by 9 minus 16x square. ஸோ நீங்கள் இந்த எக்ஸசைஸில் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா 6 ஃபார்முலாஸ் மெமரி பண்ணிவிட்டு உங்களுக்கு எந்த ஃபார்முலா இந்த சம்முக்கு சூட் ஆகுதோ அந்த ஃபார்முலாவை நீங்கள் அப்ளை பண்ணிங்கன்னா போதும். ஸோ லெட் I equal to integral 1 divided by 9 minus 16x square into dx அப்படின்னு சொல்லி எடுத்துக்கோங்க. அண்ட் தென் நெக்ஸ்ட்டு see I equal to integral 1 divided by 9 minus 8x ஸ்கொயர்னு இருக்குங்களா. ஸோ உங்களுக்கு பாருங்கள் சம்மா பாருங்கள் 9 minus 16x ஸ்கொயர்னு இருக்குங்களா. ஸோ நீங்கள் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா அந்த 9 வந்துட்டு நீங்கள் 3 ஸ்கொயர்னு எழுதிக்கலாம். 16x ஸ்கொயரை 4x த ஹோல் ஸ்கொயர்னு நீங்கள் சேஞ்ச் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ இந்த 4x த ஹோல் ஸ்கொயர்னு பார்த்தீங்கன்னா 4 ஸ்கொயர் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு 16 கிடைக்கும். எக்ஸ் ஸ்கொயர் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு எக்ஸ் ஸ்கொயர்னு வந்துடும். ஸோ 9 minus 16x ஸ்கொயரை 3 ஸ்கொயர் மைனஸ் 4x த ஹோல் ஸ்கொயர்னு சேஞ்ச் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ ஃபார்முலா அப்ளை பண்ணி பாருங்கள். இன்டெக்ரல் 1 divided by this 3ங்கிறது உங்களுக்கு கான்ஸ்டன்ட். ஸோ ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயருங்கிற டைப்பில் இருக்குது. ஸோ உங்களுக்கு ஃபார்முலா 1 divided by 2a into log of modulus of a plus x divided by a minus x plus c. சரிங்களா. ஸோ இப்போ now I equal to 1 divided by 2ங்கிறது உங்களுக்கு ஃபார்முலா, ஏங்கிறது 3 அண்டு தென் இங்கே ஒரு 4 போட்டிருக்கேன் அது இருக்கட்டும். அண்டு தென் 1 divided by 2a into log of a plus x. ஏங்கிறது உங்களுக்கு 3, எக்ஸுங்கிறது 4x divided by a minus xனா 3 minus 4x plus c. சரிங்களா. ஸோ இந்த 4 உங்களுக்கு எங்கேருந்து வந்துச்சு அப்படின்னா உங்களுக்கு இந்த ஃபார்முலா எக்ஸோட கோஎஃபிஷியன்ட் 1க்கு மட்டும்தான் அப்ளிகபிள். ஸோ உங்களுக்கு எக்ஸோட கோஎஃபிஷியன்ட் 1 தவிர வேறு எந்த நம்பர் வந்தாலும் நீங்கள் அந்த நம்பரை முன்னாடி டினாமினேட்டரில் போட்டுக்கணும். ஸோ உங்களுக்கு எக்ஸோட கோஎஃபிஷியன்ட் உங்களுக்கு இங்கே என்ன இருக்குங்க 4 இருக்குங்களா. ஸோ இந்த 4 வந்துட்டு நீங்கள் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா டினாமினேட்டரில் போட்டுக்கணும். ஸோ 1 divided by 2a இன்ட்டு அந்த உங்களுக்கு டினாமினேட்டரில் 4 போட்டுக்கிட்டீங்க. log of 3 plus 4x divided by 3 minus 4x plus c. சரிங்களா. ஸோ இப்போ 1 divided by 24 log of 3 plus 4x divided by 3 minus 4x plus c. சரிங்களா. அண்ட் தென் நெக்ஸ்ட்டு செகண்ட் சம் 1 divided by 9 minus 8x minus x ஸ்கொயர்னு இருக்குங்களா. ஸோ இப்போ இதில் உங்களுக்கு இந்த ஃபார்முலா எப்படி இருக்குது அப்படின்னா டினாமினேட்டரில் ax ஸ்கொயர் ப்ளஸ் bx ப்ளஸ் c அப்படிங்கிற உங்களுக்கு டைப்பில் இருக்குது. ஸோ லெட் I ஈக்குவல் டு இன்டெக்ரல் 1 divided by 9 minus 8x minus x square into dx. ஸோ உங்களுக்கு இந்த டினாமினேட்டருக்கு இந்த டேர்ம் எடுத்துக்கிட்டு இங்கே கம்ப்ளீட் த ஸ்கொயர் மெத்தடில் உங்களுக்கு a ஸ்கொயர் ப்ளஸ் x ஸ்கொயர் ஆர் x ஸ்கொயர் மைனஸ் a ஸ்கொயர் ஏதோ ஒரு டைப்பில் நீங்கள் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா மாற்றணும். ஸோ 9 minus 8x minus x ஸ்கொயரில் உங்களுக்கு x ஸ்கொயர் முன்னாடி வரணும். அதனால் மைனஸ் காமனாக வெளியில் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா x ஸ்கொயர் ப்ளஸ் 8x மைனஸ் 9ன்னு வந்துடும். ஸோ எங்களுக்கு இந்த கம்ப்ளீட்டிங் இந்த ஸ்கொயர் மாடலில் மாற்றணும் அப்படின்னா இதுக்கு ஒரு ஷார்ட்கட் இருக்குது. எக்ஸோட கோஎஃபிஷியன்ட் உங்களுக்கு என்ன இருக்குது 8 இருக்குங்களா. ஸோ அந்த 8ஐ 2ஆல் நீங்கள் டிவைட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு எவ்வளோ ஆன்சர் கிடைக்கும் 4 கிடைக்குங்களா. ஸோ அந்த 4ஐ ஆட் பண்ணி ஸ்கொயர் பண்ணி ஆட் பண்ணணும். அதே மாதிரி அதை ஸ்கொயர் பண்ணி நீங்கள் என்ன பண்ணிக்கணும் மைனஸ் பண்ணிவிட்டு ரிமைனிங் டேர்ம்ஸ் அப்படியே எழுதிக்கோங்க. இது ஒரு ஷார்ட்கட்டு உங்களுக்கு ஸ்கொயராக மாற்றுறதுக்கு. மைனஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் 8x. ஸோ உங்களுக்கு 8 divided by 2னா உங்களுக்கு 4ங்களா. ஸோ 4ஐ ஸ்கொயர் பண்ணிக்கோங்க. அண்டு தென் ப்ளஸ் பண்ணிவிட்டு 4ஐ ஸ்கொயர் பண்ணிவிட்டு அண்டு தென் நெக்ஸ்ட்டு அதையவே வந்துட்டு ப்ளஸ் பண்ணிட்டு மைனஸ் பண்ணுங்கள் மைனஸ் 9. ஸோ விச் இஸ் ஈக்குவல் டு இங்கே பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு இந்த டேர்ம் இது மட்டும் உங்களுக்கு எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா a ஸ்கொயர் ப்ளஸ் 2ab ப்ளஸ் b ஸ்கொயருங்கிற மாடலில் இருக்கும். அப்படின்னா உங்களுக்கு என்ன வரும் x ப்ளஸ் 4 த ஹோல் ஸ்கொயர்னு வந்துடுங்களா.
4 ஸ்கொயர்னால் இங்கே -16 -16 -9 உங்களுக்கு -25 வந்துடும் சரிங்களா. அண்டு தென் நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள். ஸோ I ஈக்குவல் டு இப்போ நீங்கள் இதை எடுத்து கொஸ்டினில் சப்ஸ்டியூஷன் பண்ணுங்கள். I ஈக்குவல் டு இன்டகரல் 1 டிவைடட் பை, ஸோ உங்களுக்கு இந்த டேர்முக்கு பதிலாக நீங்கள் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா இதை சப்ஸ்டியூஷன் பண்ணணும். இது சப்ஸ்டியூஷன் பண்ணுறதுக்கு பாருங்கள், அந்த மைனஸை உள்ளார மல்டிப்ளை பண்ணிக்கிட்டீங்க அப்படின்னா மைனஸ் இன்ட்டு மைனஸ் +25. ஸோ -x+4 த ஹோல் ஸ்கொயர் இன்ட்டு dxன்னு மாற்றி எழுதியாச்சு. அண்ட் தென் நெக்ஸ்ட்டு விச் இஸ் ஈக்குவல் டு இன்டெக்ரல் 1 டிவைடட் பை 25 நீங்கள் 5 ஸ்கொயர்னு மாற்றிக்கோங்க. x+4 த ஹோல் ஸ்கொயர் இன்ட்டு dx. ஸோ இது எந்த ஃபார்முலாவோட டைப்பில் இருக்குது அப்படின்னா இன்டெக்ரல் 1 டிவைடட் பை a ஸ்கொயர் மைனஸ் x ஸ்கொயர் இன்ட்டு dx விச் இஸ் ஈக்குவல் டு 1 டிவைடட் பை 2a இன்ட்டு லாக் ஆஃப் மாடுலஸ் ஆஃப் a ப்ளஸ் x டிவைடட் பை a மைனஸ் x ப்ளஸ் சி அப்படின்னு இருக்குங்களா. ஸோ I ஈக்குவல் டு 1 டிவைடட் பை 2 இன்ட்டு ஏங்கிறது உங்களுக்கு 5 லாக் ஆஃப் a ப்ளஸ் எக்ஸ். a ப்ளஸ் எக்ஸுங்கிறது உங்களுக்கு என்ன இருக்குது, எக்ஸுங்கிற பிளேஸில் x+4 இருக்குது டிவைடட் பை 5 மைனஸ் x+4 ப்ளஸ் சி சரிங்களா. ஸோ இப்போ இங்கே பார்த்தீங்க அப்படின்னா இங்கே எக்ஸோட கோஎஃபிஷியன்ட் 1 தான் இருக்குது உங்களுக்கு. ஸோ இங்கே இருக்கிற டேர்ம் இந்த கான்ஸ்டன்ட்லாம் நீங்கள் எடுக்கக்கூடாது. எக்ஸுக்கு பக்கத்தில் என்ன நம்பர் இருக்குதோ அதை தான் நீங்கள் டினாமினேட்டரில் போடணும். ஸோ இங்கே 1ங்கிறனால உங்களுக்கு இங்கே டேரெக்டாக ஃபார்முலாவே அப்படியே போட்டுக்கலாம். ஸோ 1 டிவைடட் பை 10 இன்ட்டு லாக் ஆஃப் மாடுலஸ் ஆஃப் இது சிம்பிளிஃபை பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு என்ன கிடைக்கும்னா எக்ஸு ப்ளஸ் 9ன்னு கிடச்சிருங்களா. ஸோ 9 ப்ளஸ் எக்ஸ் டிவைடட் பை 5 மைனஸ் 4ன்னு வருங்களா. அந்த மைனஸ் ப்ராக்கெட்டை உள்ளார ஓப்பன் பண்ணிங்க அப்படின்னா 5 மைனஸ் 4 உங்களுக்கு 1 மைனஸ் எக்ஸ் ப்ளஸ் சி அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் ஆன்சர் எழுதணும். அண்ட் தென் நெக்ஸ்ட்டு தேர்டு சம் 1 divided by 2x square minus 9. So let I equal to 1 divided by 2x square minus 9 into dx which is equal to 1 divided by இந்த 2x the whole square இருக்கு பார்த்தீங்களா, இதை ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் 2x the whole squareனு மாற்றுறீங்க அப்படின்னா ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் 2 ஸ்கொயர் பண்ணிங்கன்னா 2னு கிடச்சிரும், எக்ஸ் ஸ்கொயர் கிடச்சிருங்களா. ஸோ ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் 2x the whole square மைனஸ் 9 வந்து நீங்கள் ஸ்கொயரில் எழுதுனீங்க அப்படின்னா 3 ஸ்கொயர்னு எழுதிக்கலாங்களா இன்ட்டு டிஎக்ஸ். ஸோ இது உங்களுக்கு எந்த ஃபார்முலா சூட் ஆகும் அப்படின்னா இன்டெக்ரல் டிஎக்ஸ் டிவைடட் பை ஸ்கொயர் இன்டெக்ரல் டிஎக்ஸ் டிவைடட் பை எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஏ ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு 1 divided by 2a into log of modulus of x minus a divided by x plus a plus c அப்படின்னு சொல்லி வந்துருங்களா. ஸோ அண்ட் தென் நெக்ஸ்ட் I ஈக்குவல் டு 1 divided by 2a சரிங்களா. ஏங்கிறது 3 2a and then log of modulus of square root of x minus 3 divided by square root of x plus 3 plus c. ஸோ உங்களுக்கு எக்ஸோட கோஎஃபிஷியன்ட்டுக்கிட்ட ஸ்கொயர் ரூட் 2 இருக்கிறனால நீங்கள் அந்த ரூட் 2வை இங்கே டினாமினேட்டரில் போட்டுட்டீங்க சரிங்களா. அண்ட் தென் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு சிம்பிளிஃபை பண்ணிங்கன்னா 1 divided by 6 root 2 log of root 2x minus 3 divided by root 2x plus 3 plus c. And then next sum, fourth sum, 1 divided by x square minus x minus 2. So let I equal to integral 1 divided by x square minus x minus 2 into dx. So இப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா completing the square மாடலில் நீங்கள் a square plus x square அல்லது a square minus x square or a square plus x square அந்த மாடல் நீங்கள் மாற்றணும். ஸோ அப்படி மாற்றுறதுக்கு பாருங்கள் எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் எக்ஸ் மைனஸ் 2 ஈக்குவல் டு இங்கே பாருங்கள் முன்னாடி டேர்ம் எக்ஸ் ஸ்கொயர் தான் இருக்குது சரிங்களா. ஸோ இந்த மாதிரி சம்பளம் இந்த மாதிரி கம்ப்ளீட்டிங் த ஸ்கொயர் மாற்றும் போது நீங்கள் எக்ஸோட கோஎஃபிஷியன்ட் உங்களுக்கு இங்கே என்ன இருக்குதுங்க 1 இருக்குங்களா. 1 2ஆல் டிவைட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு என்ன கிடைக்கும், டிவைட் ஆகாது. ஸோ 1/2 தான் இருக்கும். ஸோ அந்த 1/2 ஸ்கொயர் பண்ணி ஆட் பண்ணியாச்சு. அண்டு தென் ஸ்கொயர் பண்ணி உங்களுக்கு மைனஸ் பண்ணிட்டேன். ஸோ இதையும் நீங்கள் எப்போ பண்ணணும் அப்படின்னா எக்ஸ் ஸ்கொயரோட கோஎஃபிஷியன்ட் 1 இருக்கும்போது மட்டும்தான் நீங்கள் இந்த மாதிரி டைரெக்டாக அந்த வேல்யூவை பார்த்து ஸ்கொயர் பண்ணி அதே மாதிரி ஆட் பண்ணிவிட்டு மைனஸ் பண்ணிக்கணும். சப்போஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயரோட கோஎஃபிஷியன்ட் 2 3 இந்த மாதிரி எக்ஸட்ரா போய்கிட்டே இருந்துச்சு அப்படின்னா நீங்கள் டைரெக்டாக இந்த மாதிரி போடக்கூடாது. அந்த எக்ஸ் ஸ்கொயரோட கோஎஃபிஷியன்ட் என்ன இருக்கோ அதை காமனாக வெளியில் எடுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் தான் நீங்கள் இந்த ஸ்கொயர் மாடலுக்கே வரணும். ஸோ அந்த மாதிரி சம்ஸ் வரும்போது நான் சொல்கிறேன் பாருங்கள். இது வரைக்கும் இதுக்கு முன்னாடி போட்ட சம் உங்களுக்கு எக்ஸ் ஸ்கொயரோட கோஎஃபிஷியன்ட் 1 தான்.
இந்த இடத்துல உங்களுக்கு எக்ஸ் ஸ்கொயரோட கோஎஃபிஷியன்ட் 1 தான் இருக்குது. அதனால் நீங்கள் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா இந்த எக்ஸோட கோஎஃபிஷியன்ட் எப்போவுமே நீங்கள் எக்ஸோட கோஎஃபிஷியன்ட் தான் பார்க்கணும். எக்ஸோட கோஎஃபிஷியன்ட் 1, அதை நீங்கள் 2ஆல் டிவைட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு 1/2 தான் கிடைக்கும், சிம்பிளி ஆகாது. அதனால் அந்த 1/2 ஸ்கொயர் பண்ணி ஆட் பண்ணிவிட்டு மைனஸ் பண்ணிக்கோங்க. எக்ஸ் ஸ்கொயரு மைனஸ் எக்ஸ் அதுக்கு பக்கத்துலேயே ஸ்கொயர் ஆட் பண்ணிவிட்டு மைனஸ் பண்ணிக்கோங்க. -2 தூக்கி லாஸ்ட்டில் போட்டுக்கோங்க. சரிங்களா? அண்ட் தென் நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள். ஸோ இந்த ஸ்டெப்பில் இந்த ஃபஸ்ட்டு 3 டேர்ம் உங்களுக்கு எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா a ஸ்கொயர் -2ab, ஹியருங்க பாருங்கள் மைனஸ் இருக்குது, அதனால் -2ab ப்ளஸ் பி ஸ்கொயருங்கிற மாடலில் இருக்குது. ஸோ a ஸ்கொயர் -2ab ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர்னால் a மைனஸ் பி த ஹோல் ஸ்கொயர். இது வந்து உங்களுக்கு a ஸ்கொயர் -2ab ப்ளஸ் பி ஸ்கொயருங்கிற மாடலில் உங்களுக்கு வந்துடும். ஸோ a ஸ்கொயருங்கிறது உங்களுக்கு எக்ஸு, பிங்கிறது பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு 1/2. ஸோ a minus b the whole square minus இந்த 1/2 the whole square சிம்பிளை பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு என்ன கிடைக்கும்? -1/4 -2 கிடைக்குங்களா? கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணிங்கன்னா அப்படின்னா 4 × 2 8, -8 -1 உங்களுக்கு -9/4 கிடைச்சிரும். அண்ட் தென் நெக்ஸ்ட்டு I ஈக்குவல் டு இதை சப்ஸ்டியூஷன் பண்ணுங்கள். x - 1 இன்டகரல் 1/x - 1/2 the whole square -9/4 into dx which is equal to 1/x - 1/2 the whole square minus இந்த 9/4 இருக்குது பார்த்தீங்களா, இதை என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா நீங்கள் 3/2 the whole ஸ்கொயராக மாற்றிக்கலாங்களா into dx. ஸோ இப்போ உங்களுக்கு x ஸ்கொயர் மைனஸ் a ஸ்கொயர் அப்படிங்கிற டைப்பில் இருக்குது. உங்களுக்கு எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஏ ஸ்கொயருங்கிற டைப்பில் இருக்குது. ஸோ அடுத்த நெக்ஸ்ட்டு ஃபார்முலா அப்ளை பண்ணுங்கள். இன்டகிரல் 1/x ஸ்கொயர் மைனஸ் ஏ ஸ்கொயர் இன்ட்டு டிஎக்ஸ் ஈக்குவல் டு 1/2a இன்ட்டு லாக் ஆஃப் மாடுலஸ் ஆஃப் எக்ஸ் மைனஸ் ஏ டிவைடட் பை எக்ஸ் ப்ளஸ் ஏ ப்ளஸ் சி. சரிங்களா? ஸோ அடுத்த நெக்ஸ்ட்டு சப்ஸ்டியூட் 1/2 இன்ட்டு ஏங்கிறது உங்களுக்கு 3/2 லாக் ஆஃப் எக்ஸு மைனஸ் ஏ டிவைடட் பை எக்ஸு ப்ளஸ் ஏ. ஸோ உங்களுக்கு எக்ஸுங்கிற பிளேஸில் எந்த டேர்ம் இருந்தாலும் அந்த டேர்ம் எடுத்துக்கோங்க. எக்ஸுக்கு பக்கத்தில் கோஎஃபிஷியன்ட் 2, 3 எக்ஸெட்ரா போச்சு அப்படின்னா நீங்கள் அதை டினாமினேட்டரில் போட்டுக்கணும். ஸோ உங்களுக்கு எக்ஸ் ஸ்கொயரோட கோஎஃபிஷியன்ட் இந்த இடத்துல 1 தான். ஸோ நோ ப்ராப்ளம். ஸோ விச் இஸ் I ஈக்குவல் டு 1/2 இந்த 2 உங்களுக்கு கேன்சல் ஆகிடுச்சுன்னா 1/3 லாக் ஆஃப் மாடுலஸ் ஆஃப் இங்கே பாருங்கள் இது சிம்பிளை பண்ணியிருக்காங்க -1/2 -3/2 உங்களுக்கு எவ்வளோ வருங்க? -4/2 வருங்களா? ஸோ எக்ஸ் -4/2 டிவைடட் பை எக்ஸு ப்ளஸ் 3 - 1 உங்களுக்கு எவ்வளோ வரும்? 2/2 ப்ளஸ் சி. சரிங்களா? இது சிம்பிளிஃபை பண்ணிங்க அப்படின்னா 1/3 லாக் ஆஃப் எக்ஸ் மைனஸ் இது ரெண்டு கேன்சல் ஆச்சுன்னா உங்களுக்கு 2, இது ரெண்டு கேன்சல் ஆச்சுன்னா 1. ஸோ மாடுலஸ் ஆஃப் எக்ஸ் - 2 டிவைடட் பை எக்ஸ் ப்ளஸ் 1 ப்ளஸ் சி. அண்ட் தென் நெக்ஸ்ட்டு 5th சம் 1/x ஸ்கொயர் ப்ளஸ் 3x ப்ளஸ் 2. So let I equal to integral 1/x square plus 3x plus 2 into dx. ஸோ இப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா இந்த டினாமினேட்டரை எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஏ ஸ்கொயர் ஆர் எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஏ ஸ்கொயருங்கிற டைப்புக்கு நீங்கள் மாற்றணும். ஸோ அப்படி மாற்றுறதுக்கு பாருங்கள் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் 3x ப்ளஸ் 2. சரிங்களா? ஸோ இந்த மாதிரி கொஷின் வரும்போது நீங்கள் கம்ப்ளீட்டிங் த ஸ்கொயர் மாற்றுறதுக்கு ஃபஸ்ட்டு கண்டிஷன் நீங்கள் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா எக்ஸ் ஸ்கொயரோட கோஎஃபிஷியன்ட் 1 இருக்கான்னு செக் பண்ணணும். ஸோ எக்ஸ் ஸ்கொயரோட கோஎஃபிஷியன்ட் 1 தான். அண்ட் தென் நெக்ஸ்ட்டு நீங்கள் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா எக்ஸோட கோஎஃபிஷியன்ட் என்ன இருக்குதுன்னு பாருங்கள் 3. ஸோ 3/2. ஸோ உங்களுக்கு எல்லா சமுக்குமே நீங்கள் 2ஆல் தான் டிவைட் பண்ணணும், வேறு நம்பரால் டிவைட் பண்ணக்கூட. 3/2ங்கிறது உங்களுக்கு 3/2 தான், சிம்பிளிஃபை ஆகாது. சரிங்களா? ஸோ அந்த 3/2 என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா நீங்கள் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் 3x ஃபஸ்ட்டு 2 டேர்ம் எழுதிட்டு தேர்டு டேர்மாக நீங்கள் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா அந்த 3/2 ஸ்கொயர் பண்ணி ஆட் பண்ணிவிட்டு மறுபடியும் மைனஸ் பண்ணிக்கோங்க. ஒரு ஆட் பண்ணிங்கன்னா மைனஸ் பண்ணணும், இல்லை உங்களுக்கு மீனிங் மாறிடும். ப்ளஸ் 2 வந்து நீங்கள் லாஸ்ட்டில் போட்டுக்கோங்க. அண்டு தென் நெக்ஸ்ட்டு எக்ஸு ப்ளஸ் உங்களுக்கு என்ன ஆகும் அப்படின்னா இந்த டேர்ம் ஃபஸ்ட்டு 3 டேர்ம்ஸ் வந்து a ப்ளஸ் பி த ஹோல் ஸ்கொயருங்கிற ஃபார்மேட்டில் இருக்கும். ஸோ எக்ஸ் ப்ளஸ் 3/2 த ஹோல் ஸ்கொயர் மைனஸ் 3 ஸ்கொயர்னால் உங்களுக்கு 9/4 ப்ளஸ் 2. ஸோ எக்ஸ் ப்ளஸ் 3/2 த ஹோல் ஸ்கொயர் மைனஸ் இது சிம்பிளிஃபை பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு என்ன கிடைக்கும்னா கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணிங்க அப்படின்னா 8 வருங்களா? ஸோ -9 ப்ளஸ் 8 -1 டிவைடட் பை 4. சரிங்களா? அண்டு தென் நெக்ஸ்ட்டு
பாருங்கள் I equal to integral 1 divided by x plus 3 by 2 the whole square minus 1 இந்த 1 by 4 1 by 2 the whole square into dx. ஸோ உங்களுக்கு ஃபார்முலா x square minus a square 1 divided by 2a into log of modulus of x minus a divided by x plus a plus c. ஸோ 1 divided by 2 into aங்கிறது 1 by 2 log of x plus a x minus a divided by x plus a in plus c சரிங்களா. ஸோ இதை சிம்பிளை பண்ணிங்கன்னா 3 minus 1 2 divided by 2 உங்களுக்கு 1 ஆகிடும். 3 plus 1 4 divided by 2 உங்களுக்கு இந்த இடத்துல 2 ஆகிடும். இந்த 2 கேன்சல் ஆகிடுச்சு அப்படின்னா log of modulus of x plus 1 divided by x plus 2 plus c சரிங்களா. and then next sum, sixth sum, 1 divided by 2x square plus 6x minus 8 இருக்குங்களா. ஸோ let I equal to integral 1 divided by 2x square plus 6x minus 8 into dx. ஸோ 2x square plus 6x minus 8 equal to, ஸோ நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு என்ன பார்க்கணும், எக்ஸ் ஸ்கொயரோட கோஎஃபிஷியன்ட் என்ன இருக்குன்னு பார்க்கணும். ஸோ உங்களுக்கு இது வரைக்கும் நீங்கள் பார்த்த சம்ஸ் எல்லாம் 1 தான். இப்போ 2 இருக்குது சரிங்களா. ஸோ இப்போ இந்த 2 இருந்துச்சு அப்படின்னா இந்த 2வை நீங்கள் காமனாக வெளியில் எடுக்கணும். சரி, இதில் ஒரு டேர்மில் மட்டும் எடுக்கக்கூடாது, காமனாக வெளியில் எடுங்க. ஸோ காமனாக வெளியில் எடுக்கும்போது இங்கேயும் 2 இங்கேயும் 2 இங்கேயும் 2 உங்களுக்கு வெளியில் வந்துடும். ஸோ 2 வெளியில் எடுத்திங்கன்னா x ஸ்கொயர் ப்ளஸ் 3x மைனஸ் 4. ஸோ விச் இஸ் ஈக்குவல் டு 2 இன்ட்டு, இப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா இந்த டேர்முக்கு மட்டும் நீங்கள் கம்ப்ளீட்டிங் த ஸ்கொயராக மாற்றணும். ஸோ இங்கே எக்ஸோட கோஎஃபிஷியன்ட் 3, 3யை 2ஆல் டிவைட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு 3/2a தான் வரும். ஸோ அந்த 3/2வை ஸ்கொயர் பண்ணி ஆட் பண்ணிவிட்டு மைனஸ் பண்ணிட்டு -4ன்னு போட்டுக்கோங்க. ஸோ இந்த காமனாக வெளியில் எடுத்த 2 நீங்கள் என்ன பண்ணிக்கணும், அப்படியே கடைசி வரைக்கும் வெளியில் தான் கொண்டுட்டு வரணும், உள்ளுக்குள்ளார போகக்கூடாது. எக்ஸ் ப்ளஸ் இப்போ இந்த டேர்ம் பார்த்திங்கன்னா இது a + b the whole square ஃபார்முலா, x plus 3/2 the whole square minus 3 square by 2 உங்களுக்கு 9/4 -4 cross multiply பண்ணிங்க அப்படின்னா -9 -16 உங்களுக்கு 25/4ன்னு வந்துடும். and then next step பாருங்கள். ஸோ இப்போ உங்களுக்கு இந்த டேர்ம் வந்து நான் டினாமினேட்டர் டேர்ம் தான் சிம்ப்ளை பண்ணியிருக்கீங்களா. I equal to, ஸோ இந்த 2 வந்து அப்படியே உங்களுக்கு டினாமினேட்டரில் வெளியில் வந்துருச்சு. 1 divided by x plus 3/2 the whole square minus 25/4 நீங்கள் 5/2 the whole squareனு மாற்றிக்கோங்க into dx. and the next formula integral 1 divided by x square minus a square into dx formula தான் உங்களுக்கு சூட் ஆகும். 1 divided by 2a into log of modulus of x minus a divided by x plus a plus c அப்படின்னு சொல்லி வந்துருங்களா. and then next I equal to 1 divided by, உங்களுக்கு இந்த 2ங்கிறது காமன் அப்படியே கான்ஸ்டண்ட்டாக வெளியிலேயே இருக்குது. 1 divided by 2 into a log of x minus a, இது x உங்களுக்கு, இது a சரிங்களா. இது தானே x, இது a தானுங்களே. ஸோ x minus a divided by x plus a plus c. ஸோ which is equal to 1 divided by, இங்கே பாருங்கள் இந்த 2 உங்களுக்கு அப்படியே கேன்சல் ஆகிடுச்சு அப்படின்னா 1 divided by இந்த 5 இது கூட வந்து சேர்ந்துச்சுன்னா 1 divided by 10 log of, இப்போ பாருங்கள் 3 - 5 உங்களுக்கு எவ்வளோ வரும், -2 divided by 2 divided by x plus 5 plus 3 உங்களுக்கு எவ்வளோ வரும், 8 divided by 2 plus c. ஸோ உங்களுக்கு டினாமினேட்டர் வந்து இந்த இடத்துல ரெண்டும் காமனாக இருக்கிறதுனால, நீங்கள் நியூமரேட்டர் அப்படியே ஆட் பண்ணிக்கிட்டீங்க அப்படின்னா 8 divided by 2 plus c. ஸோ 1 divided by 10 log of x minus 1 divided by x plus 4 plus c சரிங்களா. and then next 7th sum, e power x divided by e power 2x minus 9. let I equal to integral e power x divided by e power 2x minus 9 into dx அப்படின்னு சொல்லியிருக்குங்களா. ஸோ நீங்கள் இது வரைக்கும் பார்த்த சம்மில் நியூமரேட்டரில் எந்த டேர்முமே இருக்காது. ஜஸ்ட் உங்களுக்கு எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா dx divided by அப்படின்னு இருக்கும். இங்கே பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு நியூமரேட்டரில் டேர்ம்ஸ் இருக்குது. நியூமரேட்டரில் டேர்ம்ஸ் ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஏதாவது இருந்துச்சு அப்படின்னா உங்களுக்கு ஃபார்முலா கிடையாது. ஸோ நீங்கள் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா இந்த சம்மை இன்டகரல் dx divided by x square minus a square or a square minus x squareங்கிற டைப்பில் நீங்கள் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா மாற்றணும் கொஸ்டினை. ஸோ பாருங்கள் எப்படி மாற்றிருக்கேன் அப்படின்னா I equal to integral e power x dx divided by e power 2x
நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா e பவர் எக்ஸ் த ஹோல் ஸ்கொயர்னு நீங்கள் எழுதிக்கலாம். ஸோ e பவர் எக்ஸ் த ஹோல் ஸ்கொயர் மைனஸ் 9 வந்து நீங்கள் 3 ஸ்கொயர்னு எழுதிக்கலாம். சரிங்களா? ஸோ இப்போயும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு நியூமரேட்டரில் டேர்ம்ஸ் இருக்குது. சப்ஸ்டியூஷன் கொடுங்க. போட்டு t ஈக்குவல் டு e பவர் எக்ஸ்ன்னு போடுங்க. ஸோ dt ஈக்குவல் டு e பவர் எக்ஸ் dxன்னு வந்துடுங்களா? இப்போ சப்ஸ்டியூஷன் கொடுத்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு என்ன கிடைக்கும்னா e பவர் எக்ஸ் dxக்கு பதிலாக dtன்னு போட்டாச்சுங்க. டிவைடட் பை e பவர் எக்ஸுக்கு பதிலாக t ஸ்கொயர் மைனஸ் 3 ஸ்கொயர். சரிங்களா? ஸோ இப்போ இந்த ஃபார்முலா எப்படி இருக்குது அப்படின்னா இன்டகரல் dx டிவைடட் பை எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் இங்கே டீயில் இருக்குது இங்கே எக்ஸ் இருக்குது, அவ்வளோதான். ஸோ எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஏ ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு 1 டிவைடட் பை 2a இன்ட்டு லாக் ஆஃப் எக்ஸ் மைனஸ் ஏ டிவைடட் பை எக்ஸ் ப்ளஸ் ஏ ப்ளஸ் சி. சரிங்களா? ஸோ இந்த சம்மில் நீங்கள் ஃபார்முலாவில் எப்படி மாற்றணும் அப்படின்னா எக்ஸுக்கு பதிலாக டீயும் ஏவுக்கு பதிலாக நீங்கள் என்னென்ன சப்ஸ்டியூஷன் கொடுக்கணும் 3ன்னு சப்ஸ்டியூஷன் பண்ணிங்கன்னா 1 டிவைடட் பை 2 இன்ட்டு ஏவுக்கு பதிலாக 3 லாக் ஆஃப் டி மைனஸ் 3 டிவைடட் பை டி ப்ளஸ் 3 ப்ளஸ் சி. அண்ட் தென் ஸோ நீங்கள் இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் டீயில் வச்சுருக்கக்கூடாது ஆன்சரை நீங்கள் எக்ஸுக்கு மாற்றும் போது டி ஈக்குவல் டு இ பவர் எக்ஸ்ன்னு சப்ஸ்டியூஷன் கொடுத்துருக்காங்களா? ஸோ 1 டிவைடட் பை 6 லாக் ஆஃப் இ பவர் எக்ஸ் மைனஸ் 3 டிவைடட் பை இ பவர் எக்ஸ் ப்ளஸ் 3 ப்ளஸ் சி. சரிங்களா? ஸோ அண்ட் தென் நெக்ஸ்ட் சம் 8th. ஸோ 8th பாருங்கள் 1 டிவைடட் பை ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் 9x ஸ்கொயர் மைனஸ் 7 ஸோ இது வரைக்கும் நீங்கள் பார்த்த சம்ஸ் எல்லாமே டினாமினேட்டரில் ஸ்கொயர் ரூட் டேர்ம்ஸ் இல்லை, ஸ்கொயர் ரூட் இல்லாத டேர்ம்ஸ் ஃபஸ்ட்டு 2 ஃபார்முலா மட்டும் நீங்கள் யூஸ் பண்ணி பார்த்துருப்போம். அண்ட் தென் நெக்ஸ்ட் இப்போ 8th சம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா டினாமினேட்டரில் ஸ்கொயர் ரூட் இருக்குது. ஸோ இன்டெக்ரல் 1 டிவைடட் பை ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் 9 உங்களுக்கு இந்த இடத்துல ஸ்கொயர் ரூட் வரும், பிரிண்டிங் மிஸ்டேக். 1 divided by 9x square minus 7 into dx which is equal to இங்கே பாருங்கள் இந்த 9x square இருக்குது பார்த்தீங்களா, அதை 3x the whole square நான் மாற்றிக்கிட்டேன் minus 7 root 7 the whole square மாற்றியாச்சு into dx. ஸோ இதுக்கு ஃபார்முலா பார்த்தீங்க அப்படின்னா இன்டகரல் dx டிவைடட், ஸோ உங்களுக்கு நியூமரேட்டரில் டேர்ம்ஸ் இல்லை dx மட்டும்தான் இருக்குது. dx டிவைடட் பை ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஏ ஸ்கொயருக்கு லாக் ஆஃப் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் சி. சரிங்களா? மாடுலஸ் போட்டுக்கணும். ஸோ இப்போ பாருங்கள் ஐ ஈக்குவல் டு லாக் ஆஃப் மாடுலஸ் ஆஃப் எக்ஸுக்கு பதிலாக உங்களுக்கு இங்கே என்ன இருக்குது 3x ப்ளஸ் ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஏ ஸ்கொயர். ஸோ 3x த ஹோல் ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் 3x த ஹோல் ஸ்கொயர் மைனஸ் ரூட் 7 த ஹோல் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் சி. சரிங்களா? ஸோ இங்கே டினாமினேட்டரில் 3ன்னு போட்டுக்கோங்க. ஏன்னா எக்ஸோட கோஎஃபிஷியன்ட் உங்களுக்கு என்ன இருக்குது 3 இருக்குங்களா? ஸோ எக்ஸோட கோஎஃபிஷியன்ட் 1க்கு தான் எல்லா ஃபார்முலாவும் அப்ளிகபிள். ஸோ உங்களுக்கு எக்ஸோட கோஎஃபிஷியன்ட் இந்த இடத்துல 3 இருந்துச்சு அப்படின்னா உங்களுக்கு கொஸ்டினில் டினாமினேட்டரில் 3 போட்டுக்கோங்க. ஸோ அந்த 3ங்கிறது உங்களுக்கு 1 டிவைடட் பை 3 இன்டூ லாக் ஆஃப் மாடுலஸ் ஆஃப் 3x ப்ளஸ். ஸோ இந்த டேர்முக்கு பதிலாக நீங்கள் டேரெக்டாக கொஷின் எடுத்து எழுதுங்க. ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் 9x ஸ்கொயர் மைனஸ் 7 ப்ளஸ் சி அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் ஆன்சர் எழுதணும். அண்ட் தென் நெக்ஸ்ட்டு 9th சம் பாருங்கள். 9th சம் 1 டிவைடட் பை ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் 6x ப்ளஸ் 13 இருக்குங்களா? ஸோ ஐ ஈக்குவல் டு இன்டெக்ரல் 1 டிவைடட் பை எக்ஸ் ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் 6x ப்ளஸ் 13 இன்ட்டு டிஎக்ஸ். ஸோ இங்கே பாருங்கள் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் 6x ப்ளஸ் 13 விச் இஸ் ஈக்குவல் டு, ஸோ ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் இதை வந்து ஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் அல்லது ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயருக்கு மாற்றணும். அதுக்கு பாருங்கள் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் 6x ப்ளஸ் 13 எக்ஸ் ஸ்கொயரோட கோஎஃபிஷியன்ட் உங்களுக்கு 1 தான் இருக்குது. ஸோ கம்ப்ளீட்டிங் த ஸ்கொயர் பார்க்கும்போது 6 இருக்குது. 6ஐ நீங்கள் 2ஆல் டிவைட் பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு 3ன்னு கிடைக்கும். ஸோ 3ஐ நீங்கள் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா ஸ்கொயர் பண்ணி ப்ளஸ் பண்ணுங்கள் மைனஸ் பண்ணுங்கள். சரிங்களா? ஸோ இங்கே பாருங்கள் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் 6x ப்ளஸ் 3 த ஹோல் ஸ்கொயர் மைனஸ் 3 த ஹோல் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் 13 விச் இஸ் ஈக்குவல் டு, ஸோ இந்த ஃபஸ்ட்டு 3 டேர்ம் வந்து உங்களுக்கு என்ன ஆகிடும் ஏ ப்ளஸ் பி த ஹோல் ஸ்கொயர் ஃபார்முலா. ஸோ எக்ஸ் ப்ளஸ் 3 த ஹோல் ஸ்கொயர் மைனஸ் 9 ப்ளஸ் 13 சிம்ப்ளிஃபை பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு என்ன கிடைக்கும்னா எக்ஸ் ப்ளஸ் 3 த ஹோல் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் 4ன்னு உங்களுக்கு கிடைக்கும். ஸோ இப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா ஐ ஈக்குவல் டு integral 1 divided by x plus square root of x plus 3 the whole square plus 2 the whole square. சரிங்களா? இந்த 4ங்கிறது உங்களுக்கு 2 ஸ்கொயராக மாறிடுச்சு into dx which is equal to ஃபார்முலா பாருங்கள் integral dx divided by square root of x square plus a square which is equal to log of
எக்ஸு மாடுலஸ் ஆஃப் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் சி. சரிங்களா? ஸோ இந்த ஃபார்முலா அப்படியே அப்ளை பண்ணுங்கள். நீங்கள் எக்ஸுக்கு பதிலாக இங்கே உங்களுக்கு என்னென்னு போடணும், எக்ஸ் ப்ளஸ் 3. சரிங்களா? ஏக்கு பதிலாக நீங்கள் என்னென்னு சப்ஸ்டியூஷன் கொடுக்கணும், 2ன்னு சப்ஸ்டியூஷன் பண்ணுங்களா? ஸோ log of modulus of x plus 3 plus square root of x plus 3 the whole square plus 2 square plus c. சிம்பிளை பண்ணுங்க. இங்கே பாருங்கள். ஸோ இந்த டேர்மில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த ஸ்கொயர் ரூட்டுக்குள்ளார எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஏ ஸ்கொயர் அப்படின்னு சொல்லி இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் இதை அப்படியே டேரெக்டாக கொஸ்டின் எழுதிக்கலாம். ஏன்னா இந்த கொஸ்டினை தான் நீங்கள் இந்த இடத்துல இப்படி சேஞ்ச் பண்ணியிருக்கீங்க. ஸோ log of modulus of x plus 3 plus square root of x square plus 6x plus 13 plus c அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் ஆன்சர் முடிச்சுக்கோங்க. அண்ட் தென் நெக்ஸ்ட்டு 10th sum. let I equal to integral dx divided by square root of x square minus 3x plus 2 அப்படின்னு சொல்லி இருக்குங்களா? ஸோ இங்கே பாருங்கள். ஸோ இங்கேயும் டினாமினேட்டரில் 3 தான் இருக்குது. ஸோ 3 2ஆல் டிவைட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு 3/2a தான் வரும். ஸோ ஒரு 3/2 ஸ்கொயர் பண்ணி ஆட் பண்ணிக்கோங்க, மைனஸ் பண்ணிக்கோங்க. ஃபஸ்ட்டு எக்ஸ் ஸ்கொயரோட கோஎஃபிஷியன்ட் 1 இருக்கான்னு பார்த்துக்கோங்க, இல்லைன்னா காமனாக வெளியில் எடுக்கணும். ஸோ இப்போ இங்கே பாருங்கள், ஃபஸ்ட்டு 3 டேர்ம் வந்துட்டு உங்களுக்கு என்ன ஆகும் அப்படின்னா a மைனஸ் பி. அதே மாதிரி எக்ஸோட கோஎஃபிஷியன்ட் உங்களுக்கு என்ன இருக்குன்னு பாருங்கள், மைனஸ் இருந்தால் a மைனஸ் பி த ஹோல் ஸ்கொயர். எக்ஸோட கோஎஃபிஷியன்ட் ப்ளஸ்ஸாக இருந்துச்சுன்னா உங்களுக்கு a ப்ளஸ் பி த ஹோல் ஸ்கொயர்னு வரும். ஸோ இங்கே எக்ஸ் மைனஸ் 3/2 தி ஹோல் ஸ்கொயர் மைனஸ் உங்களுக்கு இதை ஸ்கொயர் பண்ணிங்க அப்படின்னா மைனஸ் 9/4 ப்ளஸ் 2 அப்படின்னு சொல்லி வந்துருங்களா? சிம்ப்ளிஃபை பண்ணுங்கள். எக்ஸ் மைனஸ் 3/2 த ஹோல் ஸ்கொயர் கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணிங்கன்னா மைனஸ் 1/4ன்னு வந்துடும். ஸோ இப்போ இதுக்கு ஃபார்முலா பாருங்கள். let I equal to integral dx divided by square root of x minus 3/2. ஸோ இந்த டேர்முக்கு பதிலாக x minus 3/2 the whole square minus இந்த 1/4 நீங்கள் என்னென்னு பண்ணிக்கலாம், 1/2 the whole square மாற்றிக்கோங்க. சரிங்களா? ஸோ இப்போ பாருங்கள், 1 integral dx divided by root of x square minus a square equal to log of modulus of x plus square root of x square minus a square plus c. இந்த ஃபார்முலா அப்ளை பண்ணுங்கள். log of modulus of உங்களுக்கு எக்ஸுக்கு டேர்ம் and then next plus square root of x minus 3/2 the whole square minus 1/2 the whole square modulus plus c. சரிங்களா? which is equal to log of which is equal to log of modulus of x minus 3/2 plus ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப். ஸோ உங்களுக்கு இங்கே என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னா இந்த எக்ஸ் மைனஸ் 3/2 த ஹோல் ஸ்கொயர் மைனஸ் 1/2 த ஹோல் ஸ்கொயர் இருக்குது பார்த்தீங்களா? ஸோ இந்த டேர்ம் வந்து நீங்கள் என்ன பண்ணணும், இதிலிருந்து சிம்ப்ளிஃபை பண்ணி வந்த டேர்ம் தானே. ஸோ நீங்கள் என்ன பண்ணிக்கலாம், எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் 3x ப்ளஸ் 2 ஸ்கொயர் ரூட் போட்டுக்கோங்க, மாடுலஸ் போட்டுக்கோங்க, ப்ளஸ் சி அப்படின்னு சொல்லி ஆன்சர் முடிச்சுக்கோங்க. ஸோ ஒன்ஸ் பாருங்கள், விச் இஸ் ஈக்குவல் டு நீங்கள் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா ஃபார்முலாவை இந்த இடத்துல அப்ளை பண்ணுங்கள். ஃபார்முலா அப்ளை பண்ணிங்கன்னா log of modulus of x minus 3/2 plus square root of x minus 3/2 the whole square minus 1/2 the whole square plus c. சரிங்களா? ஸோ log of x minus 3/2 plus ஸோ நீங்கள் இந்த டேர்முக்கு பதிலாக அப்படியே உங்களோட கொஷின் எடுத்து எழுதிக்கோங்க, x square minus 3x plus 2 plus c. சரிங்களா? ஸோ நம்மளுக்கு இந்த எக்ஸசைஸில் வந்து 10 sums ஓவர், ரிமைனிங் 6 sums வந்து நெக்ஸ்ட் கிளாஸில் பார்க்கலாம். ஸோ இந்த மாடலில் இருக்கிற எக்ஸாம்பிள் சம்ஸ்லாம் நீங்கள் ஹோம்ஒர்க்காக ஒர்க் அவுட் பண்ணுங்கள். ஃபஸ்ட்டு ஃபார்முலாவை நல்லா மெமரி பண்ணிக்கோங்க, அப்போ தான் உங்களுக்கு இந்த எக்ஸசைஸில் இருக்கிற சம்ஸ்லாம் ஈஸியாக இருக்கும். சரிங்களா? ஸோ தேங்க்யூ ஸ்டூடெண்ட்ஸ்.